नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानीर सप्तम भाग पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणीथिले राजेंद्र बाबू कहिले नाई समुदी आपण व्यस्त हुअंतु नहीं, से आमर भी झियो आपण व्यस्त हुअंतु नहीं, छुआ जाई पहुँचबे। सानू कहिले समुदी आपण माने चलतु भल लागिबो, बापा कहिचंती समस्त को जीवा पाई। अमृत माँ आसी कहले नाई नाई बेल कौन पड़ोछि आमे जीवु, छुआ माने जातु आग। सानू कहले आपण माने गले भल हुअंता। राजेंद्र बाबू कहले आमे जीवु आउ केबे, छुआ माने जातु, चुटकी भी तांको सहित जीवो, काली तो सप्तमंगला अछि बहु मामू घर जीवो। सानू कहले आज्ञा हो जहा आपण मानक इच्छा मु एबे आसुची। एबे चलंतु सांग माने कहानी रे आगो को सुनिबा। चुटकी को संजू कहले अभिप्सा को डाकी आनिया पाई। अभिप्सा दौड़ी आसी छुआंक भली सानू को कुंडेई पकाई कांदिला। सानू अभिप्सा आखिलुओ पोछि कहले ये कौन, इते सुंदर घर, इते सुंदर बर, आउ एते भल पाउथिया बापा बो को पाई मो धन कांदुछि। छी एगुड़ा खराब कथा। बापा बो कौन भाबिबे कहिलु। धन चाली शिखी नथिलु एई हातरे तते हाथ धरी बाट चलैचिलो। बाहाघर परठू एई हाथ एई देवतुल्य बापा माँ को समर्पित, तेणु सेमान कथा मानि चलिबु। बापा बोऊ माउसी सेवा करिबु, काहा मनरे कष्ट देबुनी। अभिप्सा मुंड टुंगारी हाँ मारिला। सानू अभिप्सा को स्नेहरे कोळेई नेई कहले आसुछि रे माँ। अमृत माँ सानू जीवा परे स्वामी कहले हयो छुआ दिनक पई जिबे, आमे ए जाय किछि किणिने। राजेंद्र बाबू कहले ओहो टाउन भितर रही एमिति व्यस्त होछ जेमिति दुकान बजार 100 कोस, काली जिबा। संजू कहले अनेइल ना को खाली मास्टर होइथिल किंतु टिके भी कांड ज्ञान नाई ना। राजेंद्र बाबू कहले ओहो तुमर ए ताना मारिबा जीवन नाही बुझिल। भाई स्वामी नामक जंतु दुनिया आगरे षंढ, किंतु एई स्त्री नामक जंतु आगरे माई मूसा। संजू कहले गाली देउछ ना कौन। राजेंद्र बाबू कहले अरे नाई कौन लिस्ट करिछ कुह, काली दिन रे जाई किणी आनिबा। संजू कहले आजी चल जीवा, तुमे मु आउ सबिता चुटकी को भी नहीं जीवा सांगरे। राजेंद्र बाबू कहले अरे किणीबा पई जीवो ना बजार बुली जीवो बा। संजू कहले ओहो बुझुन काहे जे, काली नुहे आजी चल, छुआ दी जण टिके एका रुहंतु, आमे समस्तक व्यवहार साड़ी किणी आनिबा एवं समुदी समुदुणी मौसा माउसी पई ड्रेस साड़ी आनिबा। छुआ दी जण प्रथम जीवे, आउ कौन खाली जीवे ना कौन। देखुन समुदी केते कौन आनिछंती, आमे भी भल मिठा पिठा सबु बरा देई आसीबा। आउ हाँ संज परे जीवा, राति 10 रे आसीबा। राजेंद्र बाबू कहले सबिता तो दीदी कैंडल नाइट डिनर रे जीव ना कौन। सबिता खी खी हसिले। संजू मुह फुलेई कहले हाँ बाहाघर परे तो दिने नेइन कुआडे, आउ बुढ़ा बयस रे प्रेम उछुलुची। मु केतेबेले कहली से कैंडल फैंडल नाइट कथा। राजेंद्र बाबू हसी दे कहले बुझिल तुमको टिके चिड़ेइबा को भल लागे तो सेइथिपाई एमिति कहली। हौ हौ समस्ते बाहर खाई पी आसीबा। आउ हाँ अमृत को पचार कौन मगेइछि ना मु ऑर्डर कर देबी। सबिता कहले ना ना से सबु व्यवस्था करि सारिछि। अर्पिता बसी थाए, लीना आसी पहुँचिला छुआंक सह, रोमी को धरी गेल करी पकेइला। अर्पिता लीना छुआ को देखी खुशी हैला एवं दुई भौणी सांगे सांगे गपरे माती गले। किछि समय हेइनी सोमेश का कंपानी रो जणे पिला आसी अर्पिता हाथ को गोटिए पुड़िया बढ़ेई कहला भाई पठेइछंती। अर्पिता पचारला कौन, से कहला मु जानिनी। अर्पिता कहला हो रुह चा पी कि जीव। पिलाटी मना करी कहला नाई काम अछि पुरी रे, माल पकेइबा को पड़िबो। पिलाटी पळेइबा परे अर्पिता पुड़िया को मीनू को हाथ को बढ़ेई कहला बोऊ देखिलु कौन अछि एथिरे। एहा परे से सोमेश को पाखकू फोन लगाऊ लगाऊ सोमेश रा फोन आसिला। अर्पिता फोन उठाई कहला एबे फोन आनी जस्ट फोन करिया को बाहरिची, तुम फोन आसिला। सोमेश कहले अच्छा मो स्त्री ताहले मते मिस करूची, नहले मु भाबुथली घर को जाई भूली जाईची बोधे। अर्पिता कहला ओ हो लो केते चिंता तुमर, राति रे जेमिति निद हेउ नथिबो। सोमेश किछि कहिबा पूर्वरु लीना फोन छड़े नहीं कहला भाई निद हेउनी जदि तकिया धरी सोई पड़। सोमेश कहले अरे लीना तू केते बेले आसिलु। लीना कहला भाई नमस्कार, एइने आसी पहुँचुची परा, तुमर कोठी मो कथा मने पड़ुछि जे। सोमेश कहले अरे नाई रे काम रे खाइबाकू भी समय होनी,
तू रह ସେଇଠି। ଏଇ ରବିବାର ପୁରୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ କୋଣାର୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ଫିଷ୍ଟ କରି ଆସିବା ସମସ୍ତେ। ଲିନା କହିଲା ହଁ ଭାଇ ଭଲ ହେବ। ସୋମେଶ କହିଲେ ଦିଦିକୁ ଫୋନ୍ ଦେ ଟିକେ। ଲିନା ଫୋନ୍ ଧରାଇ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲା କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତତେ ଦେଖୁଛୁ ତ, ଧର ଫୋନ୍ କଥା ହେଉଥା, ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସେ। ଲିନା ଉଠି ଯିବା ପରେ ସୋମେଶ କହିଲେ ଜାଣିଛ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଲକି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ହୋଇଛି, ପୁରା 1,00,00,000 ଟଙ୍କାର ମାଲ ଉଠେଇବ ପାର୍ଟି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଠିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନା ମୁଡ଼କି ଆଣିଛି ଖାଇବ। ହଉ ରହୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ବୋଝ କାମ ଅଛି। ମୋ ଧନ କ'ଣ କରୁଛି କି? ଅର୍ପିତା କହିଲା ତୁମ ଧନ ଦିନସାରା ଶୋଇ ରାତି ସାରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ଖେଳୁଛି ଖାଲି। ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ଓହୋ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାହେଲେ, ହଉ ଆସୁ ଘରକୁ, ତା କାନ ଧରି କହିବି ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଓହୋ 10-12ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ଥିଲା ନା କ'ଣ? ସୋମେଶ କହିଲେ ହାୟରେ ଭାଗ୍ୟ, ସେ ଭାଗ୍ୟ ମୋର କାହିଁ। ଅର୍ପିତା ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା ଯାଅ, ତୁମ ସହ ଆଉ କଥା ହେବି ନାହିଁ ଯା। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ସୋମେଶ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଲେ ବି ଅର୍ପିତା ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା ନାହିଁ। ସୋମେଶ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଲିଜାକୁ କହିଲେ ଅର୍ପିତାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଅର୍ପିତା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଧରିଲା ସୋମେଶ କହିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମାଆ ହେଲଣି, ତୁମ ନାକ ଫୁଲେଇବା ଗୁଣ ଯାଇନି। ଆରେ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଜି ଯାଏ କାହାକୁ ଆଖି ବି ଉଠେଇ ଦେଖିନି। ଯାଅ ଲିନା ଆସିଛି କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ରବିବାର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ସମସ୍ତେ ବାହାରିଥିବ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଯିବା। ଲିନା ଓ ଅର୍ପିତା ଗପସପରେ ମଜିଗଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ। ଅର୍ପିତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମିତା ଓ ଗୀତା ଘରେ ଏକଦମ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକା ଦେଖେଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋମେଶଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ଗୋଟିଏ ଘର ନିମିନାଙ୍କୁ ଭାରି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ଆସିବା ପରଠୁ ନିମିନା ବି ନିଜର ବାସି ବଳକା ଜିନିଷ କିମ୍ବା କୁଣିଆ ନ ଖାଇ ପାରି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ବାହାଘର ବେଭାରିଆ ଭାର ଯାହା ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଦେଇ ଭାରି ଭଲେଇ ହୁଅନ୍ତି, ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି। ପଡ଼ିଶା ଘର ବି ନିମିନାଙ୍କ ଏହିସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ଜାଣି ନ ପାରି ନିମିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଭାବି ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସୋମେଶ ଓ ଅର୍ପିତା ଘର ଛାଡ଼ିବା ଦିନ ହିଁ ଏଇ ପଡ଼ିଶା ଘର ସମସ୍ତେ ଭାରି ସିମ୍ପାଥି ଦେଖେଇ ହୋଇଥିଲେ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନାଙ୍କୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସୋମେଶଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁରବୀ ସାଜି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ 2 ଝିଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ରମେଶ ସୋମେଶଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳିଲେ ବି ତାଙ୍କ 2 ଝିଅ ଅର୍ପିତା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବେଶ ଯିବା ଆସିବା ଶୁଆବସା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ମିତା ଗୀତାଙ୍କର ସେଇ 2 ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଦୁହେଁ ରୋଷେଇ କରିବା, ଓଷା ପୁନେଇରେ ପିଠା କରିବା ସହ ନିମିନାଙ୍କ କୁଟୁଳିଆ କଥାରେ ବେଶ ସାଥ ଦେଉଥିଲେ। ନିମିନା ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ରୀତିମତ ଗପନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ନିମିନା ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ। ସୋମେଶ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସୁରବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ, ସୋମେଶକୁ ହତାଦର କରିଥିଲେ, ସୋମେଶ କେବଳ ନିଜ ବାପା ମା, ସାନମା ଏବଂ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କାଟିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପଡ଼ିଶା ଘର ବି ଥିଲେ। ସୋମେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମିତା ଗୀତା ଲୁଚିକରି ସୋମେଶଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଯାଉଥିଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସୋମେଶଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁହେଁ ସେଇ ପଡ଼ିଶା ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ସୋମେଶଙ୍କର ରମେଶ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣି ଜାଣି ପରିବାରରେ ସୁରବାବୁ, ନିମିନା ଓ ମିତା ଗୀତାଙ୍କୁ ଖୁଲମଖୁଲା ସପୋର୍ଟ କରି ସୋମେଶଙ୍କ ନଜରରେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ବାକି ଅନ୍ୟ ପରିବାର ବା ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହ ସୋମେଶଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ସୋମେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସୋମେଶ ବି ସୁବିଧାରେ ରହିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୟ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ଉଥିଲେ। ରମେଶଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ସୋମେଶଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ଭାବନା ନଥିଲା। ସୋମେଶ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ପଠଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରମେଶଙ୍କ 2 ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଘରଭଙ୍ଗା ପ୍ରକୃତିର। ସେଇଥିପାଇଁ ସୋମେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରଉ ନଥିଲେ। ସୋମେଶଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିମିନା ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ରମେଶଙ୍କ ବୋଉ ପଚାରିଲେ ବୋହୂ ଯୋଉ ହାର କାନର ପିନ୍ଧିକି ଗଲା କ'ଣ ସୁନା ନା କିଣା ବାପା? ନିମିନା କହିଲେ ନାଇଁଲୋ ସୁନା, ଆମ ଟୋକା କିଣିଛି ତା ପାଇଁ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ ହଁ? ନିମିନା କହିଲେ ହଁ ପରା, ଟୋକା ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ ନା କଇଁଛ କାଢ଼ିଛି ବେକ। ହଁ ଏବେ ଗେରସ୍ତ ରୋଜଗାର କଲାଣି,
ଝିଅ କେତେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରେ ବା। ହଉ ଲୋ ମା ଯାଉଛି, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ର ବି କାନ ଅଛି। ନିମିନା ଚାଲିଗଲେ। ସୋମେଶ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ମିଠା ସହ ରାତି ଖାଇବା ଏବଂ ତ୍ରିଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଡି ସାଇକେଲ ଧରି ଆସିଲେ। ସୋମେଶ ମିତା ଗୀତାଙ୍କ ହାତକୁ ଖାଇବା ଓ ମିଠା ପାର୍ସଲ ବଢ଼େଇ କହିଲେ, ମୋ ଗୁନୁ କାହିଁ ଡାକିଲ ତାକୁ? ତ୍ରିଷା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ସୋମେଶ ତ୍ରିଷା ହାତକୁ ସାଇକେଲ ଚାବି ବଢ଼େଇ କହିଲେ, ଏଇଟା ମୋ ଝିଅର। ମୋ ଝିଅ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ମାମୁଁ ଘର ଆସିବ। ତ୍ରିଷା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମିତା କହିଲା, ଧନ ମାମୁଁ ଠକିଦେଲେ ରେ ସାଇକେଲ ଦେଇ। ମାମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେଣି, ସ୍କୁଟି ମାଗେ। ସୋମେଶ କହିଲା, ହଁ ହଁ ଦେବି ମୋ ଝିଅ, ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ମିତା ଗୀତା କହିଲେ, ଭାଇ ଆମର? ସୋମେଶ କହିଲେ, କାଲି ଚାଲ ମୋ ସହ, ଭଲ ଦାମୀ ପାଟ କିଣିଦେବି। ଆଉ ହଁ, ରବିବାର ପୁରୀ ଯିବା ଚାଲ। ଅର୍ପିତା ଘର ଲୋକ ବି ଯିବେ। ମିତା ଗୀତା ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହୋଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ ଯା, ଆମେ ଆଉ କେବେ ଯିବୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଖାଇବା ବାଢ଼, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ, ସବିତା ଆଉ ଚୁଟକି ସମସ୍ତେ ବଜାର ବାହାରିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ହାତରେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଧରିଥିଲେ। ଚୁଟକି ଆଗୁଆ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଥା ଅମୃତକୁ କହିଦେଇଥାଏ। ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ପରି। ଅମୃତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏକୁଟିଆ ସମୟ କାଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହୋଇ ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲେ, ଘରେ ଥା, ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ, କିଣାକିଣି ଅଛି ତ? ଅମୃତ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇଦେଇ ଆସିବୁ ରେ। ତୋର ଯାହା ଦରକାର ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ଅଭିପ୍ସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ବି ନୀରବ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ବାହାରିବା ବେଳେ ଅଭିପ୍ସା ଚୁଟକିକୁ ଧୀରେ କରି ପଚାରିଲା, ଚୁଟକି ତୁମ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି? ଚୁଟକି କହିଲା, ଥୋଡ଼ା और इंतजार करो, सब जान जाओगे। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଡର ଲାଗିବ, ତୁମ ଭାଇ ଭୂତ ଭୂତ ହେଇ ଡରେଇବେ ନାହିଁ ତ? ଚୁଟକି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ମ, ତୁମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର, ଭାଇ ଛାତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଚୁଟକି ଏତିକି କହି ପଳେଇଲା। ଅଭିପ୍ସା ଅମୃତକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲା, ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛ, ମୁଁ ଯିବି। ଅମୃତ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ସମସ୍ତେ ବଜାର ଗଲେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେ। ଅମୃତ କହିଲେ, 5 ମିନିଟ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଅମୃତ ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସା ଅମୃତକୁ ଦେଖି କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଯେ ଦିନରୁ ଦେଖା ନାହଁ? ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଖରାରେ? ଅମୃତ କହିଲେ, କହିବି, ତୁମେ ଆସ ମୋ ସହ। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସା ହାତ ଧରି ମିରର ପାଖକୁ ନେଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ବଢ଼େଇ କହିଲେ, ପିନ୍ଧ ଏଇଟା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ? ଧନ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ମୁଁ କେମିତି ପିନ୍ଧିବି ଯେ? ଅମୃତ କହିଲେ, କାହିଁ ପିନ୍ଧିପାରିବ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା ଆଉ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁଘର, ବାପଘର ନୁହେଁ। ବାହାଘର 6 ଦିନ ହେଇଛି, କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି? ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସା ଦୁଇ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ କହିଲେ, ମୋ ଗେଲୁ, ବାପା କ'ଣ ତୁମକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଲମିରାରେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ? ତାପରେ ବାପଘର ଶାଶୁଘର କ'ଣ? ପିନ୍ଧନା ପ୍ଲିଜ୍। ବାପା ତ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତା ଛଡ଼ା ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅଭିପ୍ସା ଆଗ ପଛ ହେଉ ହେଉ ଅମୃତ ରାଣ ପକେଇବାରୁ ଅଭିପ୍ସା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା। ଅମୃତ କହିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ନିଅ ନା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯିବି? ଅମୃତ କହିଲେ, ହଁ, ଗୋଟିଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ରେଡ଼ି ହୁଅ। ଅଭିପ୍ସା ରେଡ଼ି ହେବା ଭିତରେ ଅମୃତ ବାଥରୁମ୍ରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସାର୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ହ୍ୱାଇଟ୍ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ମେକଅପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଭଲ କରି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ଗାଉନ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋରା ଦେହ ତାର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଅମୃତ ଘରର କବାଟ ଆଉଜାଇ ଅଭିପ୍ସାର ହାତ ଧରି ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି ବାକି ଥାଏ। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାର ଆଖି ବୁଜି କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ଧୀରେ କରି ଉଠ। ଅଭିପ୍ସା ଧୀରେ କରି ଉଠିଲା ପରେ ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ଅଭିପ୍ସା ଯାହା ଦେଖିଲା ଆଖି ତାର ଝଲସି ଉଠିଲା। ଛାତ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଆଉ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି 2ଟି ଚେୟାର। ଛାତ ସିଡ଼ିରୁ ଟେବୁଲ ଯାଏ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଏବଂ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଗାଲିଚା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପାନପତ୍ରର ବେଲୁନମାନଙ୍କର ସମାହାର। ଟେବୁଲ ଯାଏ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା ଫୁଲର ଗାଲିଚା ଏବଂ ଟେବୁଲ ମଝିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବାଉଲରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ଟେବୁଲଟି ସଜା ହୋଇଥାଏ। ଉପରେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ଆଉ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗୀନ ହାଲକା ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବଲ୍ ଏବଂ
ଷ୍ଟାର ପେଟଲ ସବୁ ଲାଗି ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥାଏ ସେଠି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ସୋଡ଼ା ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, 2ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାଚ ଗ୍ଲାସ, ଛାତ ଚାରିକଡ଼େ ପରିବେଶକୁ ଉଷୁମ ରଖିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ଟେରାକୋଟା ଫ୍ଲାୱାର ପଟ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ବି। ଛାତ ଚାରିକଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏଇ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଧିମା ଧିମା ନିଆଁର ଧାସରେ ପୂରା ପରିବେଶ ଉଷୁମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ। ଛାତ ଉପରର ମିନି ବଗିଚାରେ ରଙ୍ଗୀନ ଲିଚୁ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାର ହାତ ଧରି ନେଇଗଲେ ଟେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟେବୁଲର ସାମ୍ନା ଚେୟାରରେ ଅଭିପ୍ସାକୁ ବସେଇ ଦେଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଅମୃତକୁ କହିଲା, ଓ ଗଡ୍, ଏତେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ କଲ? ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ମୋତେ ଏବେ ବି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ପରୀରାଇଜକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି ମୁଁ। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାର ହାତକୁ ହାଲକା ଚୁମି ଦେଇ ସେମିତି ହାତ ଧରି ସାମ୍ନା ଚେୟାରରେ ବସିଗଲେ। ଏକ ଲୟରେ ଅଭିପ୍ସା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଅମୃତ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ନ ପାରି ଲାଜେଇ ଗଲା ଏବଂ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଦେଲା। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାର ଲାଜୁଆ ମୁହଁ ଦେଖି ସ୍ମିତ ହସି ଦେଇ ଅଭିପ୍ସାର ଓଠ ଧରି ମୁହଁକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ତୁମର ଏ ଲାଜୁଆ ହସ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀ ସହ ବସିଛି। ଅଭିପ୍ସାକୁ ଅମୃତ ସୋଡ଼ା ଡ୍ରିଙ୍କ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଅମୃତ କହିଲେ, କ'ଣ ପିଇବ କୁହ? କଫି? ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ଅଭିପ୍ସା ଦୁଇ ହାତରେ ତା ବାହୁ ଦୁଇଟି ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଅମୃତ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କି? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନା, ଟିକେ ଟିକେ। ଅମୃତ ନିଜ ଚେୟାର ଉପରୁ ଉଠିଯାଇ ନିଜ ଧଳା କୋଟ୍ଟି କାଢ଼ି ଅଭିପ୍ସା ପଛପଟକୁ ଯାଇ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଅଭିପ୍ସା ପଛପଟୁ ଅଭିପ୍ସା ଉପରକୁ ଝୁଙ୍କିଯାଇ ଅଭିପ୍ସା ଗାଲରେ ଗାଢ଼ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲେ, ସାରା ରାତି ଆଜି ତୁମ ସହ ଏଇ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବିତେଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଅମୃତଙ୍କ ଚୁମ୍ବନ ଅଭିପ୍ସା ଦେହରେ ଉଷ୍ମ ଶିହରଣ ଖେଳେଇ ଦେଲା। ଅଭିପ୍ସା ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସା କାନରେ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ତୁମକୁ ଦୂର ଆକାଶର ସେଇ ଜହ୍ନ ରାଇଜକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି କି? ଆଉ ହଁ, ଜହ୍ନ ମାମୁଁ କୋଳରେ ତୁମ ସହ କିଛି ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସତରେ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିପ୍ସା। ତୋଫା ଜହ୍ନଠାରୁ ବି ସୁନ୍ଦର ତୁମେ। ଅଭିପ୍ସା ଦେହରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଅଭିପ୍ସା ଦେହସାରା ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗୁଥାଏ। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାର ଖୋଲା କେଶରାଶିକୁ ସାଉଁଟି ଅଭିପ୍ସା ବେକରେ ମୁହଁ ରଖି କହିଲେ, ଏଇ କିଛି ତ କୁହ। ତୁମର ନୀରବତା ମୋ ହୃଦୟକୁ କାଳ ନାଗୁଣୀ ଭଳି ଦଂଶନ କରୁଛି ଯେ। ଅଭିପ୍ସା ଉଠିଯାଇ ଅମୃତ ଛାତି ଉପରେ ଲୋଟିଯାଇ ଅମୃତକୁ ନିଜ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ଦୁହେଁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଜିଗଲେ ପରସ୍ପର ବାହୁବନ୍ଧନରେ। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାକୁ ନିଜ ଦୁଇ ହାତରେ ଟେକି ନେଇଗଲେ। ଛାତର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇ ନିଜ ହାତରେ କୁକ୍ ସାଜି ଅଭିପ୍ସା ଓ ନିଜ ପାଇଁ କଫି ବନେଇଲେ। ଓଃ, ଅମୃତଙ୍କର ଏଇ ନିଆରା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ ଆୟୋଜନରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଅଭିପ୍ସା। ଅମୃତ ଦୁଇଟି କଫି କପ୍ ଆଣି ମେନ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେଟରେ ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ ସହ କିଛି ଚଟପଟା ସ୍ନାକ୍ସ ଏବଂ ବେବିକର୍ନ ଧରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାର ହାତ ଧରି ବସେଇ କହିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ? ଅଭିପ୍ସା କଫି କପ୍ଟି ଓଠ ପାଖକୁ ନେଉ ନେଉ ଅମୃତ କହିଲେ, कसम से हमें भी इसी प्यार से अपने होठों से छू लिया होता। ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କପ୍ଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ଅଫିସର ବାବୁଙ୍କୁ ସାୟରୀ ବି ଜଣା? କିସ୍ ବାତ କି नाराजगी साहेब, ये दिल आपका, ये जिस्म आपका, हम तो पलके बिछाए बैठे हैं आपके प्यार में खो जाने के लिए। मेरी हर धड़कन आपके नाम, मेरी जिंदगी भी आपके नाम। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାର ହାତକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଠେଇ ଧରି ଧରି କହିଲା, ଓଃ, ଏମିତି ଡକ୍ଟର ମିଳିଲେ ଯେ କେହି ବି ପେସେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଅଭିପ୍ସା ହସିଦେଲା। ଅମୃତ ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସରୁ ଗୋଟିଏ ନେଇ ଅଭିପ୍ସା ପାଟିରେ ଦେଇ କହିଲା, କଫି ପିଅ, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅମୃତ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରି କଫି ପିଇବା ସହ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇଲେ। ଅମୃତ ତଳ ରୁମ୍ରେ ବସେଇଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫରକୁ ଡାକି କିଛି ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଡିନର ମେନୁ ପଚାରି ନିକଟ ହୋଟେଲରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଦୁହେଁ ବାହୁରେ ବାହୁଛନ୍ଦି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିଥିଲେ। ଅଭିପ୍ସାକୁ ଅମୃତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା,
ସତରେ ମୁଁ କେତେ ଲକି। ଅମିତଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର। ଦୁହେଁ ଛାତ ଉପରେ ମନ ପସନ୍ଦର ଡିନର ମଗାଇ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ତଳକୁ ଆସି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଲେ। ୟା ଭିତରେ ଘରର ଡୋରବେଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଅମିତ ଯାଇ ଡୋର ଖୋଲିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହସି ଦେଇ ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ସବିତା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବୋଝ ଉଠାଇ ଆସୁ ଆସୁ ପଚାରିଲା, ଖାଇଛ? ଅମିତ କହିଲେ ହଁ। ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ ହଉ ଶୋଇପଡ଼, ସକାଳୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଅନ୍ଧାରୁ ବୋହୂ ଯିବ ମାମୁଁ ଘର। ଚୁଟକି କବାଟ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଅଟକି ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଭାରି ହସୁଛ କ'ଣ? ଅମିତ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହସିବି? ଚୁଟକି କହିଲା, ଲାଗୁଛି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନି। ଲାଗୁଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନାଇଟ୍ ଡିନରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ। ଚୁଟକି ଯାଉ ଯାଉ ଅମିତ ତା ଚୁଟି ଧରି ଟାଣି କହିଲେ, ବେଶୀ ବଦମାସ ହେଇଗଲୁଣି ଏବେ। ଚୁଟକି ପାଟି କରି କହିଲା, ମାଉସୀ ଦେଖ। ଅମିତ କହିଲେ, ଏ ମା ରଣଚଣ୍ଡୀ ଗଲୁ ଏଠୁ ତୁ। ଚୁଟକି ଖତେଇ ହୋଇ ପଳେଇଲା। ଅଭିପ୍ସା ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ କହିଲେ, ଶୋଇପଡ଼ ଯାଇକି। ଅଭିପ୍ସା ରୁମ୍କୁ ଆସି କବାଟ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଅମିତ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ ଅଭିପ୍ସାକୁ ନିଜ କୋଳକୁ। କହିଲେ, ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସତରେ ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିବ ସାରା ଜୀବନ। ଅଭିପ୍ସା ଅମିତଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଏଲଟ୍ ଧନ। ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ମିଳିବ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। ଅମିତ କହିଲେ, ହେଲେ ରାତି ପାହିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। କାଲି ଦିନସାରା କେହି କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଓହୋ ଏତେ ପ୍ରେମ ଭଲ ନୁହେଁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯେ ଏମିତି ରାତିରେ ତ ଘରକୁ ଆସିବି। ଅମିତ ଅଭିପ୍ସା ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ଦିନଟା ତୁମକୁ ନ ଦେଖି କେମିତି କାଟିବି ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଭାରି କଷ୍ଟ ତୁମ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ପାଗଳି ହୋଇଯିବି ଯେ। ମୋ ଚାନ୍ଦ ସତରେ ଭାରି ଅଭାଗିନୀ। ତୁମ ଭଳି ପିଲାକୁ ମନା କରିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ସୋମେଶ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବିଚାରି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଅମିତ କହିଲେ, ଏଇ ପାଗଳି, ଆମ ଭିତରେ ଅର୍ପିତା କଥା କାହିଁକି ଆଣୁଛ? ଆରେ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିନ, ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମଣିଷ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଅର୍ପିତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ 7 ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କଲେ ବି ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ବହୁତ ଲକି। ଜାଣିଛ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ସେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଥିଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଫୁଲେଇ ଝିଅଟିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ନା, ଯାହା ହାଣ୍ଡିରେ ଯିଏ ଚାଉଳ ପକେଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ଆମ ଭିତରେ ଏସବୁ କଥା ଆଣ ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ କେବଳ ଚାନ୍ଦ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତା କଷ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୋତେ। ଅମିତ କହିଲେ, ଯେମିତି 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନୁହେଁ, ସେମିତି ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସମାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଥାଏ ସେଇଆ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତା ଛଡ଼ା ଅର୍ପିତା ଜୀବନରେ ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ବଦଳି ଗଲେଣି। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ଅମିତ କହିଲେ, ଏମିତି ଗପୁଥିବ ନା କ'ଣ? ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ ବେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ ଦେଲା। ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଅଭିପ୍ସା ଓ ଚୁଟକି ଅମିତଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଗଲେ ସପ୍ତମଙ୍ଗୁଳା ଠେକି ଭାଙ୍ଗି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା। ବର କନ୍ୟା ଏଇ ଦିନ ପରସ୍ପର ମୁହଁ ନ ଦେଖି ଦୂରେଇ ରହିବେ। ବୋହୂଟି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ଯାଏ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ। ଅଭିପ୍ସା ଓ ଚୁଟକିଙ୍କୁ ନେଇ ଅମିତଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଉଥାଏ। ବୋହୂ ପ୍ରଥମ ଥର ମାମୁଁ ଘର ଯାଉଛି ବୋଲି ସଞ୍ଜୁ ମିଠା ଫଳ ସବୁ କିଣି ଗାଡ଼ିରେ ଦେଇଥିଲେ। ଚୁଟକି କାର୍ ସିଟ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଜାଇ ଶୋଇଥାଏ ନିଦରେ। ଅଭିପ୍ସା ବସି ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାଏ। ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। କୁହୁଡ଼ିର ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଚାଦର ଚଢ଼େଇବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଅଭିପ୍ସା ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲା। ସମୟ ଭୋର 5ଟା। ଭାବିଲା ଅମିତକୁ ଫୋନ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅମିତଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଅମିତକୁ ଫୋନ୍ କଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଅମିତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆଗରେ ସବୁ ଇମେଜ୍ ଯିବ। ତେଣୁ କିଛି ନ ଭାବି ଅର୍ପିତାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା। ଅର୍ପିତା ନିଦ ମଳମଳ ଆଖିରେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିବାରୁ ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ଚାନ୍ଦ ଶୋଇଥିଲୁ କି? ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଲୋ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କ'ଣ? ତୁ ତ ମୋ ଜୀବନ। ତୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଫୋନ୍ କରିପାରିବୁ। ଖାଲି ଏଇ ଟୋକାଟା ସାରା ରାତି ହଇରାଣ କରୁଛି ଲୋ। ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମୋ ଧନଟା ଲୋ, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଯାହା ହଇରାଣ କରୁଛି ଟିକେ ସହିଯା। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଓହୋ ଲୋ, ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରେମ ଏବେ ତୁ ମୋ ଚାନ୍ଦ ନା ତାର? ଆଜିକାଲି ବର୍ଷା ଯୁଆଡ଼େ ଛତା ବି ସିଆଡ଼େ। ଅଭିପ୍ସା ଖିଲି ଖିଲି ହସି କହିଲା, ଓହୋ, ତୋର ଏଇ ରାଗ ନା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେଲୋ ମୋତେ।
सोमेश भाई होइथिले निश्चय गीत गाई मनई थांते हेले मते तो गीत फित जना नहीं। सो प्लीज मो सुना चांद आउ रागेनी। अर्पिता कहला ना रे तो उपरे रागिया पूर्वरु मो जीवन चली जाइथिबो। हौ छाड़े कुआड़े जाउछु सकाळु सकाळु। अभिप्सा कहला मामू घर। अर्पिता कहला आजी हिरो आमर पागल होई जिबे लो। अभिप्सा कहला हाँ रे कौन सोमेश भाई भी एमिति थिले। अर्पिता पुराणा स्मृति रे हजि जाई कहला कह नाही केते व्यस्त हेउथिले केते फोन करुथिले लैंड फोन को जेमिति कुआड़े 100 कोस मु पळेइछि। अभिप्सा कहला ए चंद सोमेश भाई कुआड़े भल गीत गाती काई मते कहिनु तो। अर्पिता कहला हाँ भल गाती तू भी शुणिले फिदा होई जिबुलो। हो छाड़े आउ तो कथा कह नुआ नुआ बाहाघर नुआ नुआ प्रेम भारी मजा लागुथिबो। अभिप्सा कहला जानिछु काली कैंडल नाइट डिनर अरेंज करथिले छात उपरे। ओह कि रोमांटिक चांद कौन कहबी तते। अर्पिता कहला प्लीज कह ना। अभिप्सा ड्राइवर आड़ को अनाई धीरे धीरे करी सबु किछि कहीगला एवं अमित का पिलादिन दुष्टाइम भी कहीगला। अर्पिता हसी हसी पेट दरज हसी हसी कहला ओ गॉड चांद आउ कह नाही मो पेट दरज होई जिवो। तो हीरो छुपा रुस्तम खंडे ऊपर को एते साधा सीधा जी भाविव पिलाटा को किछि जणा नाही। चांद जानिछु आउ गोटे कथा मु माउसी ठारू शुणिथिली बाबू आमर कुआडे तांको सांग मान सह मिसी कुकुर लांगुड़े धंड साप बांधी देइथिले जे कुकुर कें कें होई कोसे दौड़िला। अभिप्सा कहला हे भगवान कौन कहब यांकू। अर्पिता कहला संभाली रखिथिबुलो एमानक गपरे चुटकी निद भांगी जाइथिला। चुटकी उठी जाई कहला भाउज पिता दीदी सहित कथा होउछ ना। अभिप्सा हाँ मारिबारु चुटकी कहला भाउज फोन दियो टिके मते। अभिप्सा फोन देबारु चुटकी कहला अर्पिता दीदी नमस्कार। नाई नाई डाकिबा भूल हेगला समुदुणी नमस्कार। आम नंगू पंगू ज्वाई पुओ उठिले ना नहीं। अर्पिता चुटकी कथारे हसी देई कहला अनेइलु तो बदमाशी भी कम नुहे। चुटकी कहला कौन बदमाशी आगो को समुदुणी हेबो एबेठू प्रैक्टिस करी देउछि। अर्पिता कहला ओ एमिति कथा हो हुकुम करंतु साना समुदुणी। चुटकी खी खी हसिला कथा बुलेई कहला अर्पिता दीदी अनिमेष कौन करछंती। अर्पिता कहला बाबू सोईछि सारा राती खजुरु बोजुरु हेई भोरु भोरु सोइब दिन सारा सोइब कौन कहब ए छुआ को कहून हैरान सारा राती बोऊ भी हैरान बोऊ एबे टिके सोईछि मु बाहर पिंढारे आसी गपुछि। चुटकी कहला ओहो भारी हैरान हेउथिबो ना हौ तुमे टिके घंटाए सोईपड़ नहले मुंड बिंधिबो जे। अभिप्सा फोन नहीं कहला चांद सोईपड़ टिके मु फेरिले फोन करिबी। अभिप्सा फोन रखिला एवं अर्पिता घर भितर को जाई चादर घोड़ेई होई सोईबाकू चेष्टा कला। किछि समय भितरे गाड़ी जाई लागिगला अमृत मामू घर दुआरे। अभिप्सा गाड़ी ओह्लाई ओह्लाऊ अमित का नंबर कॉल आसिला। मामू घर समस्ते अभिप्सा को पाछोटी नेबा पई आसी जाइथिबारु अभिप्सा फोन रिसीव न करि पारी चुटकी को फोन धरई देला। माने अमृतर मामू घरे अभिप्सा सहित कौन घटिला ताहा सुनिबा एही कहानी अष्टम भागरे। कहानी केमिति लागिला मते निश्चय कमेंट करी जणैबे। आ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। आ हाँ सांग माने कहानी आगो को बहुत इंटरेस्टिंग हबो शुणिबाकू अनुरोध रहिला। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।